مكينا بهم يدعو إلى المولى تعالى حاضرين ودوام سترين لكل المذنبين ونختمها بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا مصبور علينا وعين الله ناظرة إلينا ونختم بالصلاة على محمد ما من كل خير الشافعين إلهي نسألك بالأعظم رجاء المصطفى فرج علينا إلهي نسألك بالاسم الأعظم رجاء المصطفى فرج علينا والمسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فاتحة رسول شفينا قرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته وأزواج ذريته وأنصاره وأصحابه وأحباب جميع ثم إلى أرواح طول من غرب من مشارق الأرض إلى مغاربها برها برها خصوصا صاحب الكتاب الإمام النووي الدمشقي والإمام بكر العدني بن عبد الله رسول الأكبر وأصولهم وبرم كما ذكر اسماء من العلماء وأولياء الصالحين في هذا الكتاب ثم إلى أرواح كافة من أهل البلد أهل قرية من دار السلام كلهم جميع خصوصا صاحب الحرب على شرف علم بشهاب الدين أبي وأمي وأولادي وبناتي وذريتي كلهم أجمعين أصولهم وفرهم ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمهاتنا وأمهاتكم وأمهات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم برحمة وفضل الجنة أن الله يعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم والفاتحة من الآخرة ثم إلى خصوصا إلى السيد علي بن العابدين بن حسن السقاف والحبيب فوزي بن الشيخ الكرم أن الله يغفر لهم ويرحمهم برحمة الله يدخل في قبورهم روح والريحان والبشار والأمل في رضوان واجعل يا ربنا ظهورهم روضة من الجنان على دين صالحة جالبة لكل خير دافئة لكل شر لنا ولكل المسلمين وإلى حضرة النبي فاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهامك إلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا عنكم الكافرين اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه بإذن اللهم الخير وإنا عليه صلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من حقك طرفة العين صلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا رب الكريم يا رحمن معاشر الحبايب معاشر الإخوان hadirin jamaah majelis taklim Kampung Muharram Sholah Ridho Jannah rahimani rahimakumullah alhamdulillah 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 lakal hamdu syukur ya rabbana bersyukur kepada Allah lakal hamdu. Terima kasih ya Allah yang telah mengumpulkan kita, memudahkan para kita untuk bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini, di musola yang penuh berkah ini, dalam suatu kegiatan yang sangat diridhai Allah dan dicintai oleh Allah dan Rasul. InsyaAllah kita yakin dengan berkat kita hadir majlis ini Allah akan lebih dekatkan kita kepada Allah, kepada baginda Rasulullah, kepada segala kebaikan dan mudah-mudahan segala dosa kita diampunkan Allah, segala hajat kita dimudahkan dan dikabulkan Allah.
Dan kita mohon doa setelah ini kita dijaga Allah SWT dari segala bentuk kelalaian, terutama kemaksiatan maupun dzalik. Dan kita pun keluarga kita dijauhkan dari segala keburukan ataupun perbuatan buruk orang lain terhadap kita. Dan mudah-mudahan insyaallah apa yang kita dapatkan di sini juga Allah berikan kepada keluarga kita yang berada di luar, di rumah ataupun di mana mereka berada. Dan yang terpenting kita mohon kepada Allah, ya Allah, berkah daripada kedudukan kita di tempat ini. Allah lapangkan kuburan orang tua kita, Allah terangkan kuburan mereka, Allah kirimkan keberkahan untuk mereka dan jadikan kabar gembira untuk mereka kepada kita di tempat ini. Dan insyaallah Allah akan adab dari mereka di alam kubur mereka ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ahbab rahiman rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah syukur. Di malam yang ke-12 daripada bulan Zulqa'dah, kembali kita dihadirkan Allah, yang mana pada malam Rabu yang lalu kita tidak kumpul di sini, tapi kita dikumpulkan Allah dalam rangkaian acara Hall Al-Imam Qutbul Irsyad Habiban Abdullah bin Alwi Al-Haddad di Masjid Al-Haddad. Seorang sosok agung, wali min awliyaillah, min kibar awliyaillah, yang mana keagungan beliau, kemudian beliau kesempurnaan yang Allah berikan untuk beliau dalam banyak hal, baik ilmu, baik ibadah, baik ma'rifah, baik segala macam hal Allah berikan kepada Imam Haddad, disaksikan oleh orang yang hidup di zaman beliau, orang yang hidup setelah beliau, sampai kita pun hari ini menyaksikan keberkahan Imam Abdullah Al-Haddad. Mudah-mudahan kita yang sering baca Latif Haddad, Ridul Latif, Hizib Nasar, dan bermacam-macam daripada kitab Imam Haddad, Nasihat Haddad, namun kita akan mendapatkan syafaat khusus dari beliau, Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Masyaallah ahbab ikhwan rahmatullah, alhamdulillah. Termasuk kitab yang kita baca ini adalah kitab yang sangat diajarkan oleh Abdullah Al-Haddad untuk dibaca, kitab Al-Adhkar. Maka anjuran untuk baca kitab Adhkar ini yang mungkin Allah alam insyaallah dalam lagi kita akan selesaikan. Sudah dianjurkan oleh datuk-datuk beliau, guru-guru sampai lepas sebelum beliau, Imam Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf, ya, dekade yang jauh di atas Imam Al-Haddad sudah menganjurkan untuk kita membaca kitab Al-Adhkar. Sampai ada makalah yang mungkin sudah tidak asing buat kita, sosok Imam Agung Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf memandang ini kitab sangat penting untuk kita miliki, untuk kita pelajari, untuk kita amalkan. Di dalamnya begitu banyak amalan-amalan tentang sunnah Rasulullah dalam segala gerak-gerik, bukan hanya ibadah tapi muamalah kehidupan sehari-hari kita, adat dan ibadat ada kalau di dalam kitab ini. Dan termasuk kitab yang sangat komplit dan mudah untuk kita amalkan, sampai saking hebatnya kedudukan kitab ini dan penting untuk dimiliki oleh Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf, Datuk para habaib semua itu. Abdurrahman As-Segaf Muqaddam Ats-Tsani, Al-Faqih Muqaddam Ats-Tsani, sampai mengatakan ba'da pastaril adhkar. Kalau kita ngomong tak baca, aku tak punya kitab ini, beli, katik duit. Kau punya apa? Tak punya apa-apa, rumah punya. Apa kata beliau? Jual kau punya rumah, beli kitab. Beli kitab Al-Adhkar, saking penting tadi. Ya, jual kau punya rumah, beli kitab Al-Adhkar. Karena isinya ya itu tadi, semua hadis-hadis Rasulullah, dan juga ada banyak penjelasan tentang hukum-hukum yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita, sehingga mendekatkan kita kepada Allah dan Rasul, dan menjadikan kita insyaallah mendapatkan sa'adatain, ya, keberuntungan dunia dan akhirat. Baiklah ikhwan rahimakumullah, masih berbicara tentang masalah doa. Sekarang kita masuk pada bab yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi rahimahullah taala wa nafa'ana fid dunya amin. Bab du'aul insan wa tawassulihi bi salihi amalihi ila Allah taala. Bab doanya seorang manusia, yaitu seorang muslim mukmin, dan bertawassul mencari suatu apa aja kita nih kalau manusia tuh rekomendasi, ya, kalau wong tuh wong dalam, ya, biar urusan kita lancar. Nah ini bukan bentuk manusia tapi bentuk amal yang kita gandengkan dengan hajat kita, minta kepada Allah sehingga Allah akan mengijabah. Seperti yang kita lakukan, kita tawassul kepada Asma'ul Husna. Allah sendiri nyuruh kita bertawassul dalam doa dengan Asma'ul Husna. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang mulia, maka berdoalah dengan menyebut nama kemuliaan Allah tadi. Berdoa langsung baca, tapi orang nyuruh kita. Allah yang ngajar kita pakai Asma'ul Husna, pakai nama kata Allah.
Kemudian Rasulullah sendiri banyak mengajarkan sahabat untuk bertawasul dengan menyebut nama beliau, keagungan beliau, keagungan para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, dijadikan gandengan doa kita agar diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah kita sering bertawasul juga dengan samping kepada Rasulullah, tawasul kepada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka para sahabat. Di antara yang sering kita tawasulkan mereka para ahli Badar. Ahli Badar itu buat kita tawasul, artinya kita jadikan gandengan doa kita ini dengan membawa nama mereka, keberkahan mereka agar Allah mengijabah doa kita. Macam kita kenal ada namanya salawat Badar. Ya. Bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badr, dengan keberkahan ahli Badar ya Allah. Kita minta doa sebelumnya. Ya. Nah, sekarang dalam syariat ada lagi tawasul yang bisa kita lakukan, yaitu dengan kita mengingat, mengangkat amal ibadah yang kita lakukan dan kita yakini benar-benar kita lakukan murni karena Allah. Misal kita pernah suatu hari berjalan, nemu ada kucing terberak, masuk dalam parit, masuk di got, tempat sepi kata orang jengok, tahan kita pas lewat motor, kita piluk lagi, kita stop, kita turun dari motor, kita selamatkan anak kucing kita, kita naik ke, kita selamatkan, kita bersihkan. Subhanallah, tak ada orang jengok sama sekali kalau kita itu jalan tu sepi dan kita jalan. Setelah itu jengok kucing itu sudah selamat, sudah kita buat amal, kita jalan. Nah di sini kita ngasuh, ya Allah, ini amalan yang aku lakukan benar-benar karena Allah. Tak ada manusia yang lihat dan aku tidak bercerita kepada siapapun. Kita merasakan insyaAllah mudah-mudahan kita beramal ikhlas karena Allah. Misal ini contoh, ya, atau apalah banyak sekali mungkin dalam keseharian kita pernah melakukan hal-hal yang memang kita lakukan karena Allah. Nah, amalan-amalan seperti ini bisa dijadikan tawasul. Ya Allah, dengan keberkahan aku dulu pernah nolong kucing yang masuk dalam parit dan aku lakukan karena Allah, karena Engkau Allah, maka tolonglah aku dalam urusan ini, dalam perkara ini, hilangkan kesusahan aku, bantulah aku, bla 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 bla. Nah, ini memang ada dalam syariat Islam. Ya, dalam syariat Islam, dan ini kita akan baca, kita bahas pada malam hari ini. Tapi ikhwan rahimakumullah, bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwayna fi sahihai Bukhari wa Muslim hadits ashabun nar an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal. Diangkat oleh Imam Nawawi sebuah hadis Rasulullah SAW tentang Rasulullah pernah bercerita tentang keadaan umat sebelum Rasulullah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih, ya, tentang bab tawassul dengan amal soleh. Jadi bertawassul dengan orang-orang soleh, tawassul dengan keadaan, tawassul dengan bermacam-macam. Nah, tawassul di sini dengan amal soleh. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim, hadis sahih yang sangat kuat, Imam Bukhari Muslim, tentang ashabun nar. Disebut di sini ashabun nar. Kisahnya, judulnya ini disebut ashabun nar. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qal, datang hadis ini dari sahabat Rasulullah Sayyidina Abdullah bin Umar. Beliau adalah sahabat yang agung, sekaligus adalah iparnya Rasulullah, karena Rasulullah menikah dengan kakak beliau Sayyidatuna Hafsah binti Umar bin Khattab. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah bercerita. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Allah, ya, keindahan sahabat ini luar biasa, ya. Sami'tu Rasulullah, aku pernah mendengar Rasulullah, artinya mereka itu duduk sama Nabi dan mendengar suara Rasulullah, memandang Nabi bercerita dan mendengar apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Alangkah mulianya mereka, alangkah indahnya telinga mereka, alangkah mulianya mata mereka yang memandang Rasulullah. Mudah-mudahan Allah berkat mata-mata mereka yang disuci Allah ampuni dosa yang kita gunakan dengan mata kita. Mudah-mudahan Allah diharapkan kita untuk bisa memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa mendengar ucapan-ucapan indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bercerita, "Intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum." Ada 3 orang, kata Rasulullah, berjalan. Berjalan dari kampung mereka keluar. Mereka ini tidak orang-orang sebelum kalian, kata Rasulullah. Jadi bukan umat Rasulullah, tapi umat Nabi sebelum Nabi Muhammad. Hatta auhumul mabit ila gharin fadakhaluha, sampai mereka dalam perjalanan tersebut, ya, mungkin berjalan cukup jauh, lalu mereka merasakan letih, capek, pengen istirahat. Akhirnya mereka mendapatkan satu ghar itu gua, satu gua yang cukup besar, lalu mereka lihat layak untuk mereka tinggal di situ, lalu mereka pun beristirahat, bermalam di tempat itu. Masuklah ke dalam gua tadi.
Fadakhaluhu, lalu mereka masuk dalam gua itu. Fanhadarat sakhratun minal jabal fasaddat alaihim an-nar. Subhanallah, terjadi suatu insiden. Ketika mereka berada di dalam gua itu, tiba-tiba mungkin ada sedikit goncangan, entah gempa bumi barangkali atau apa, mengakibatkan ada bongkahan batu besar di atas gunung yang di bawahnya ada gua tadi, menggelinding dan jatuh tepat menutup pintu gua. Tepat menutup pintu gua tadi, sehingga nutupnya rapat, tidak ada celah mereka untuk keluar, tidak ada celah untuk mereka bisa keluar. Faqalu innahu la yunjikum min hadhihi sakhra illa an tad'u Allah ta'ala bisahli amalikum. Nah, mereka ini teringat dengan apa yang pernah mereka dapatkan dari nabi sebelum nabinya mereka, dari ulama mereka, dari nabi mereka, bahwasanya mereka tidak akan bisa selamat dalam hal seperti ini. Bisa mereka selamat dengan cara bertawasul dengan amal soleh yang pernah mereka lakukan. Dengan amal soleh yang mereka pernah lakukan. InsyaAllah kita insyaAllah pernah melakukan amal yang benar-benar kita ikhlas karena Allah. Yang mungkin orang lain tidak tahu, bahkan istri kita tidak tahu, anak kita tidak tahu, hanya urusan kita sama Allah. Banyak, kalau antum termasuk orang yang rajin doa ke wong, doa sir, doa al-ghaib, kita nak aku mungkin tidak tahu, kita nak aku mungkin tidak tahu. Lalu mereka berkata, innahu la yunjikum min hadhihi sakhra, kalian tidak akan pernah selamat dari batu bongkahan besar yang menutup gua ini, illa an tad'ullaha, kecuali kita memohon pertolongan kepada Allah. Lalu kita gandengkan bisali a'malikum, dengan menggandengkan doa tadi, bertawassul dengan amal-amal soleh yang pernah kita gawikan, yang benar-benar karena Allah. Lalu mulailah mereka masing-masing mengingat amalan apa yang pernah mereka lakukan, yang mereka yakini benar-benar mereka lakukan tidak ada tujuan kecuali hanya kepada Allah, mengharapkan ridha Allah, la riya'an wa la sum'atan, ibtigha wa mardatillah wa ghurbi wa thawabi. Qala rajulun minhum, lalu berkata seorang di antara mereka, ini kembali mungkin pernah kita sudah bahas di majelis waspada tentang birrul walidain. Seorang laki-laki berkata, Allahumma innahu kana li abawani shaykhani kabirani. Ya Allah, sesungguhnya aku memiliki dua orang tua yang sudah tua. Punya dua orang tua yang sudah tua, yang sudah mereka ini sudah dalam keadaan lemah. Wa kuntu la ughbiku qablahuma ahlan wala malan. Yang mana aku punya tugas setiap hari, ini seorang ini tiap hari dia mencari susu atau minuman untuk wong tuanya ini. Kadang-kadang dia bentuknya susu, kadang minuman itu diambil dari mata air diambil dari tempat yang jauh. Sumber air ini tempatnya jauh, air yang dingin, air yang sejuk buat wong tuanya. Setiap hari dia ambil. Dan dia ngambil banyu ini untuk dia dan untuk keluarganya juga. Di samping inti dan tujuan pertama untuk kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya juga untuk kebutuhan dia dan keluarganya. Tapi dia punya komitmen, banyu yang ku bawa tidak akan pernah ku halalkan, ku berikan kepada anak biniku kecuali orang tuaku sudah minum duluan. Kecuali orang tuaku sudah minum duluan, baru aku bolehkan anak istriku minum. Wa dzakara tamaman, lalu diceritakan di sini panjang ceritanya ya, cuma mungkin kita pernah dapatkan dari hadis yang lain, di sini tidak diceritakan secara utuh. Jadi ketika orang ini membawa air tadi, sampailah dia di rumah, dia dapatkan ternyata orang tuanya tadi mungkin kelamaan nunggu, kecapean, tidur. Sedang tidak, sementara anak bininya kehausan galau. Tapi dia sudah punya komitmen, tidak bakal ku berikan kepada anak biniku minuman ini mendahului kedua orang tuaku. Orang tuaku tidak boleh didului oleh anak bini aku. Aku pun tidak boleh mendahului orang tuaku. Jadi dia sampai di situ, lihat orang tuanya lagi tidur, dia tegak di samping orang tuanya, megang banyu tadi. Megang berharap kapan bayi orang tuanya bangun langsung nak dinjuk punya banyu tadi. Subhanallah, orang tuanya tidur pulas. Sampai anak bini yang nunggu banyu tidur kalau juga. Dan dia tetap berdiri, tak tidur. Standby je bahasa kita ya. Siap kapan bayi ebok bangun, abang bangun langsung banyu ni ku berikan. Sampai anaknya tidur, bini tidur, dia tetap tak tidur. Nunggu sampai orang tuanya bangun. Dan di situ dia mengalami begitu cobaan yang cukup berat. Dengan ngantuknya, dengan capeknya, dengan letihnya, belum lagi dia dewek haus, banyu depan mata, anak bini juga haus. Dia harus menenteramkan bini, anaknya untuk sabar, untuk tidak minum. Demi apa? Ta'ziman wa
hormatan li abi wa ummi, sebagai bentuk takzim, bentuk cinta, bentuk berbakti kepada orang tuanya. Dia tak kepengen anaknya, bini, bahkan dirinya mendahului orang tuanya untuk minum air ini. Sampai dekat fajar orang tuanya baru bangun. Begitu bangun baru diinjak punya banyu tadi. Bangunin kaget tengok dia tegak tercancang pinggir tempat tidur orang tuanya. Apa kau tegak sini? Nunggu ibu bangun. Nunggu apa bangun? Dari kapan? Dari semalam. Saudara Nabi. Lalu nyingoklah orang tua tadi, anak tidur. Nah, apa pula tidur? Nunggu banyu juga. Tapi aku tak akan berikan. Sampai Umi Allah ngomong, cobalah kau unjuk lari semalam. Tidak, katanya. Aku tak akan pernah mendahulukan anak biniku dan diriku terhadap Umi dan Abah. Nah, amalan ini yang dia yakini dilakukan dengan cinta, kasih, mahabbatan, ta'ziman orang tuanya dan ikhlas benar-benar dilakukan karena Allah. Jadi jadikan tawassul, ya Allah, kalau memang itu kulakukan benar-benar karena Engkau ya Allah, maka berikanlah kami keselamatan. Biiznillah. Setelah itu tiba-tiba batu bongkahan besar yang menutup mulut gue ini bergeser, tapi belum bisa terbuka nian. Baru ada celah, matahari masuk, angin berhembus masuk. Nak mentuk ke badan belum baca. Maka yang kedua bentar tawassul juga, ya, dengan amal solehnya. Setelah yang tua tawassul, muncul pula yang ketiga. Sampailah akhirnya dengan 3 tawassul mereka dengan amal soleh mereka. Gua tadi batu itu bergeser dengan izin Allah, sedikit demi sedikit sampailah lepas dan mereka bisa keluar dengan selamat. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha wajhika farrid anna wa nahnu fihi. Ya Allah, lalu orang berkata, wa in kana kullu wahid minhum qala fi salih al-amali, ya Allah, in kana, ya Allah, seandainya ini perbuatan yang aku lakukan benar-benar karena Engkau ya Allah, aku lakukan benar-benar karenamu, maka selamatkanlah kami ya Allah. Bergeser yang pertama, bergeser yang kedua, bergeser yang ketiga. Nah, ini tentang hadis ini lengkapnya disebut oleh Imam Nawawi. Kalau antum yang punya kitab Riyadhus Shalihin, ada di kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Ya, kitab yang pernah kami pakai di Masjid Al-Hilal minggu subuh. Itu cerita lengkapnya ada di situ. Antum bisa juga cari di gampang ya, di Google segala macam insyaallah. Baik, ikhwan dan mulai di sini Imam Nawawi cuma mengambil ikhtisar ya, secara singkat tentang cerita tersebut. Fanfarajat kulluha aqiba da'at tsalis fa kharaju wa yamshun. Setelah berdoa 3 kaum tadi, maka terbukalah pintu gua tadi bergeser batu sehingga mereka bisa keluar dan mereka melanjutkan perjalanan. Gutu ubika bidham alhamdulillah wasalba ay asqi. وقد قال القاضي حسين من أصحابنا وغيره في صلاة الاستسقاء كلاما معناه أنه يستحب لمن وقع في شدة أن يدعو بصحيح العمل واستدلوا بهذا الحديث وقد قالوا في هذا الشيء لأن فيه نوعا من ترك الافتقار مطلق إلى الله تعالى ومطلوب دعاء الافتقار ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ثناء عليهم فهو دليل على تصويبه صلى الله عليه وسلم fi'luhum billahi taufik. Lalu di sini ulama Qadhil Husain mengatakan ya, juga beberapa ulama yang satu zaman dengan mereka, dengan beliau, seandainya kita melakukan istisqa itu minta hujan, maka kita bisa juga melakukan ini. Di antara yang dianjurkan istisqa itu banyak cara Ikhwan untuk minta hujan. Kalau kemarau panjang, paling sedikit kita bisa lakukan dengan istisqa itu dengan berdoa setiap habis sholat 5 waktu, dipimpin oleh imam, kalau kita berjamaah makmum mengaminkan. Kemudian bisa juga dilakukan oleh khotib di atas mimbar, berdoa khusus minta agar diturunkan hujan dan diamankan oleh jamaah yang hadir. Kemudian bisa juga dilakukan dengan yang dianjurkan juga oleh Rasulullah SAW, itu melakukan salat istisqa, salat minta hujan. Lalu di sini beliau mengatakan bisa juga kita lakukan istisqa itu dengan cara bertawassul dengan amal soleh. Dengan amal soleh yang kita lakukan, kita bertawassul kepada Allah, maka Allah akan turunkan. Dalilnya dari kisah yang dibawa oleh Rasulullah. Kalau itu tidak diperkenankan, tidak diperkenankan dalam syariat, Rasulullah tidak akan bercerita tentang hal ini. Karena Nabi menceritakan, menunjukkan kalau itu pun dalam syariat Islam diperbolehkan. Nah, dalam kita akidah ahli sunnah wal jamaah ya ikhwan ya ahbib rahmatullah, kita ahli sunnah wal jamaah tawassul ini sangat-sangat dibolehkan, banyak dalilnya dan banyak jalannya. Termasuklah tadi tawassul dengan Asma'ul Husna, tawassul dengan nama-nama Nabi Muhammad, tawassul dengan nama para sahabat Rasulullah,
tawassul dengan ahli bait Rasulullah, dan tawassul juga dengan para aulia Allah. Bukan kita minta dengan Nabi, bukan kita minta dengan wali, kita minta kepada Allah. Bunyi tawassul kita ya Tuhan, kalau kita ziarah aulia atau tidak ziarah tapi kita di sini tempat, kita mengatakan Allahumma inni as'aluka bihaqqi walika fulan bin fulan. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan keagungan, dengan kemuliaan walimu, seorang saleh yang bernama fulan bin fulan, sampaikanlah hajatku bla 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 bla, maka akan diijabah oleh Allah. Tinggal keyakinan kita, dan mereka menjadi wasilah. Bukan kita minta sama Allah, bukan minta sama wali, tapi minta sama Allah dengan kedudukan sang wali tadi. Ya kalau pakai akal hitungan manusia, ya kita pun seperti itu sistem kehidupan kita kadang-kadang. Ketika kita berharap sesuatu, kita ada orang kenal, orang dekat. Yang dekat sama orang yang kita tuju tadi. Referensi lewat dia. Cepat gobel kita dapat. Walaupun kita minta langsung pacak, tapi siapa kita nih yang kotor dengan segala dosa? Allah mampu menunjuk kita langsung, tapi Allah akan malu ketika kita membawa nama Rasulullah. Bahkan di situ memang ada hadis. Ya, Allah itu akan malu untuk menolak hajat seorang hamba ketika hamba tersebut bersalawat dalam doanya kepada Rasulullah. Ketika kita berdoa, minta sama Allah. Hatta jangan ke kita manusia. Nabi Allah Adam alaihissalam ketika minta ampun sama Allah ke atas kekhilafan beliau dan Siti Hawa, belum diijabah oleh Allah. Tapi ketika beliau membawa nama Rasulullah yang beliau saksikan terpampang di semua tempat yang indah dalam surga, maka Allah pun menerima. Allah bisa memberi dari awal ampunan maaf, tapi ketika kekasih yang dibawa nama, maka langsung dah. Kita pun sama ikhwan. Ya. Ini kita rasakan pernah seperti itu. Ketika antum datang ke suatu tempat, misalnya ini kejadian juga anak majelis kita pernah ngalami, datang di suatu tempat di Pulau Jawa sana. Habis ziarah, dia mampir ke suatu tempat. Kebetulan orang itu nanya, "Kamu ni dari mana?" "Dari Palembang." "Palembang budak majelis?" "Iya." "Belajar sama siapa?" Sebutnya nama guru dari Fulan bin Fulan, guru kami. "Oh, Masya Allah." Ternyata orang ini kenal. Langsung dijamunya, diajaknya makan, ninjuknya fasilitas bla 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 bla. Subhanallah. Itu di dunia ya kan? Itu di dunia. Ya. Kalau memang kita cinta sama aulia salihin, di akhirat lebih lagi. Mereka akan bisa bantu kita. Itulah namanya syafaat, nanti kita butuh. Syafaat dari para aulia, para salihin yang paling tinggi yang kita harapkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga kita tawassul menyebut nama aulia. Kenapa tidak nama langsung ya Allah? Kenapa pakai ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Wali Fulan? Nyebut. Nah, karena kita ini tidak dikenal, artinya kita terlalu kotor, terlalu rendah diri kita. Untuk langsung diijabah oleh Allah itu kita terlalu banyak hijab. Walaupun sekali Allah mampu tanpa kita minta pun diinjuk. Tapi kita gunakan sosok agung yang mulia, Rasulullah, para aulia Allah, untuk agar bisa diijabah begitu. Ya. Ada orang protes memang, kenapa kita macam dalam banyak kita ya di Palembang ini sangat ngetop di antara ya Saman, ya Khatib Saman tu wali Allah, betul penjaga kubur Rasulullah. Ya kita Palembang jadi bahasa kita saya ya Saman gitu. Ya kadang-kadang tidak paham apa dia maksud ya Saman. Ya ada juga ya Cacam. Ya kalau punya sesuatu ya Saman, Saman tu Syekh Saman, min kibar auliya Allah, wali yang bisa ditawassul. Menyebut nama dia subhanallah, diijabah oleh Allah hajat kita. Seperti juga Syekh Abdul Rajai. Kalau di kalangan kita Sayyidina Imam Fadiyan Mughal dan Muhammad bin Ali, Syekh Abu Bakar Al-Adani, Syekh Ahmad Syihabuddin Al-Akbar. Menyebut nama mereka Syekh Umar Muhdar. Ya Umar Muhdar, Syekh Umar Muhdar. Itu kibar aulia Allah yang bisa mengucapkan dalam salah satu mujahadah beliau. Itu beliau bisa menafaskan ya Latif 9.000 kali dalam satu nafas. Syekh Umar Muhdar. Nyebut namanya Qutbul Ghawth. Disebut mereka ini Imam Wali Qutbul Ghawth. Al-Ghawth itu yang menolong. Hakikat yang menolong Allah. Tapi nama mereka kita pakai untuk dapat pertolongan Allah. Seperti Imam Abdullah Haddad, Qutbul Ghawth, Qutbul Irsyad, wa Ghawthil Ibad. Wa Ghawthil Ibad. Nyebut nama mereka. Banyak juga wali di Palembang yang kalau kita punya ta'alluq, punya keyakinan, bukan melo-melo. Memang kita ada kenalan, mengenal kita dengan wali, walaupun kita tidak kenal, tidak ketemu zaman, tapi kita rajin kirim Fatihah, rajin kirim
Ya, dia punya amalan, kita amalkan. Maka ada hubungan kontak kita sama mereka. Saat kita susah, mereka datang bantu kita dengan izin Allah. Lah sekarang manusia biasa, ikhwan, maaf ya, minta maaf. Ente kenal pejabat polisi, ente kenal pejabat tentara, ente kenal pejabat di pemerintahan. Ente kepepet di susah, nelpon dia, jadi tilang di pinggir jalan. Ya. Ente nelpon bapak pulang, tahu bapak pulang ngontek si pulang. Lepas kalau itu budak anak buahku, lepas langsung. No, makin marah pula polisi. Apa kau ni ngomong kalau kau kenal sama bapak Edi itu? Aku dah mau bapak tu, coba kau ngomong tadi. Subhanallah, itu manusia loh. Biasa, maaf, urusan dunia itu. Maka Allah lebih hebat lagi memuliakan para aulia, para solihinnya. Urusan dunia akhirat kita dapat. Kalau maaf, yang tadi sebatas di dunia nanti. Urusan akhirat belum pecah nolong kita. Sisip kalau kita banyak dekat sama mereka, justru kita tenggelam mungkin. Dan itu pun terbatas saat mereka menjabat, saat mereka menjadi masih belum pensiun. Kalau sudah purnawirawan, minggir sudah. Ya, kalau sudah tak jadi lagi pejabat, tak lagi jadi anggota, lepas sudah. Tapi aulia Allah tidak. Sampai wafat mereka tetap memberi manfaat untuk kita. Aulia Allah. Apalagi di atas mereka para sahabat Rasulullah. Apalagi di atas mereka Rasulullah. Tawassul dengan mereka para aulia Allah. Itu bisa mendatangkan kebaikan untuk kita. Menyebut nama mereka. Bahkan bukan hanya orang yang telah wafat, yang masih hidup pun kalau kita yakin ini wali Allah saleh. Guru kita. Mungkin guru kita pandangmu ya ustaz biasa. Dia bahkan masih ada guru-guru lagi di pucuknya. Tapi kita yakin ini guru kita punya satu kelebihan yang diberikan Allah. Kita punya cinta khusus, hubungan khusus. Ada channel khusus, jalan khusus antara kecintaan kita dengan sang guru tadi. Di antara murid ini selalu kalau sedekah niatkan hadiah untuk gurunya. Tak lepas Fatihah untuk gurunya. Guru kita secara zahir kita ketemu biasa, tapi boleh tahu inti pernah tahu tak tentang guru itu di malam hari malam? Di rumahnya ibadahnya bagaimana? Kita tidak tahu. Menyebut nama guru tadi langsung dapat tawassul dia. Kebingungan, motor mogok tengah jalan, nyari yang nongkrong katik, sepi tempat tidak dikenal. Tawassul dia nyebut nama gurunya. Bihaqi syekhi fulan min ya Allah Farid Karbala. Dengan keberkahan guruku fulan ya Allah, hilangkanlah kesusahan aku. Belum dia Fatihah selesai, set ada orang minggir langsung. Kenal lama dia langsung penjalan tadi. Ngapa mogok? Oh, sudah kaki kami dorong. Subhan. Belum selesai Fatihahnya. Langsung Allah berikan pertolongan. Apalagi memang kita kenal sosok aulia-aulia salihin. Mungkin habis pernah cerita, ini orangnya masih hidup kalau ikhwan. Walinya masih hidup, ya. Dan muridnya pun masih hidup. Muridnya juga orang soleh. Ini pernah kejadian di Hadramut. Di Hadramut ada seorang guru besar imam, imatul aulia yang wali besar gitu, sangat kenal sebutkan nama mereka, antum kenal mereka yang wali Allah. Soleh itu yakin orang yang hebat dekat sama Allah. Jadi beliau tinggal di kota Tarim. Beliau punya murid tinggal di daerah yang namanya Mukalla. Mukalla itu agak jauh, mungkin perjalanan kurang lebih 5 jam. Di luar Hadramut, Mukalla, daerah pantai, daerah pelabuhan juga dekat dengan Aden. Dekat dengan Sihir dan Aden, dekat dengan Sihir, Mukalla. Jadi subhanallah, sang murid ini dia punya murid juga. Ini mungkin sudah pernah cerita beberapa kali, labas tak apa-apa. Cerita aulia itu berkah. Untuk meyakinkan kita, kalau anak cerita tentang Imam Haddad itu zaman dulu, itu tidak nemu. Nah yang kita cerita sekarang orang masih hidup bersama kita saat ini, masih hidup. Cuma anak takut fitnah, tidak anak sebutkan namanya. Itu silakan bersangkut siapapun bebas. Ya. Jadi sang murid ini ada di Mukalla, dia punya pesantren kecil-kecilan. Mukalla itu daerah pantai, ikhwan. Jadi waktu itu dia ngajak murid-murid untuk berenang. Ombak agak besar. Dia sudah warning anak muridnya, hati-hati jangan ke tengah. Cukup main di pinggir baik. Mainlah, subhanallah, ya nama budak. Begitu nyingok laut, Fata Morgan luar biasa laut ini. Ayo nyoba main ke tengah sampai datang ombak, akhirnya beberapa santri tadi tu terbawa ombak ke tengah. Nak balik jauh, sanggup. Mugala pintar berenang. Jadi sang guru tadi nggak bertanggung jawab, ini tanggung jawab dunia akhirat. Dia berusaha nyelamkan muridnya. Dia berenang, ditariknya sikap-sikap ke laut, dari laut ke pantai, ditariknya lagi sampai nak pinggir tu, tempel lagi ke laut lagi. Sampai singkat cerita, alhamdulillah dengan susah payah sampai dia kecapean, selamat murid-muridnya tadi. Dia terlemas. Begitu sudah sampai pinggir, ada ombak lempar ke dia ke tengah jauh dari pantai. Dengan keadaan dia sudah lemah, tak bertenaga. Wallahi ikhwan, orangnya masih hidup. Begitu dalam keadaan seperti itu, lemas sudah tenggelam nyongol. Dia teriak menyebut nama gurunya yang ada di kota Tarim. Dia teriak menyebut nama guru, katakanlah namanya Abu Soleh. Ya Abu Soleh, teriak dia.
ya Abah Saleh tu ya. Afwan, dia tidak nyebut ya Allah, tidak nyebut nama Rasulullah, nyebut nama sang guru, wali. Yang dia yakini guru ini adalah yang menyambung dia kepada Allah. Subhanallah, tiba-tiba ada ombak besar lemparnya langsung ke tepi pantai. Sallallahu Nabi Muhammad. Selamat. Selang berapa lama kemudian beliau sama murid-murid tadi ke kota Tarim. Sampai di kota Tarim, ada niat di hatinya pengen cerita kepada gurunya dengan pilihan yang dia dapatkan. Begitu sampai di kota Tarim, ya itulah ada tuh salam ikhwan, salat berjamaah maghrib isya subuh 5 waktu berjamaah. Ya. Jadi dia tahu kena ketemu guru ini, datang ke tempat sang gurunya di subuh hari, belok salat berjamaah. Biasa ada kita bisa salat berjamaah musafahah, sunnah Rasulullah. Nak ke bid'ah, hendaklah kamu sana. Dengan kita putus hubungan dengan Nabi Muhammad. Allah itu sunnah, ada dalil juga ikhwan. Musafahah sambil salawat itu ada dalil juga. Ya. Jadi pas salaman, salaman sampai lepas giliran dia. Pas giliran dia salaman, digemek oleh sang guru tangannya. Apa kata gurunya? Ya fulan la tarfa sautak. Nahna nasma' sautak wa in kana min ba'id. Fulan, jangan lain kali jangan teriak-teriak kamu. Suara ada yang dia pendengar. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi. Ada tak ya kawan? Tidak usah kau teriak. Suara keluarga Nabi apa nak? Itu awliullah, waliullah. Nah itu pungkiri apa? Dia tadi tak nyebut nama Allah. Saya sebut ya Allah. Dia nyebut nama gurunya. Tapi dengan apa? Gurunya ini bukan sebagai manusia biasa. Wong yang dicintai Allah, dicintai oleh Rasulullah. Begitu nyebutnya, langsung macam tadilah lah hukum dunia tadi kita pakai. Begitu nyebut backing kita siapa, langsung cairkan. Tapi hati-hati, nasallallahu afiyah. Itu sesuatu yang bisa menggelincirkan kita loh. Akidah bisa melenceng nanti. Jangan antum nak ngadakan acara besar, takut perizinan susah. Ada kawan-kawan sudah, apa nak bingung? Kami tak ada tanda tangan dari Bapak Edi sama Pak Ujang. Itu pangkat kalau sudah ada dapat 2 tangan ini, lancar kalau gawe kita. Wah, langsung senang kalau hati-hati. Ini bersandar sama manusia gitu. Bersandar sama manusia. Senangnya kita mendengar itu sudah bahaya buat kita. Melupakan Allah. Jangan si Ujang, jangan saya ditambahlah Badruddin susah macam lah 100 orang pejabat, 100 jenderal. Kalau Allah tidak mengizinkan, tanda tangan mereka tidak akan manfaat. Kalau Allah sudah mengizinkan, tanpa tanda tangan mereka akan terjadi. Ya, ini kadang-kadang kita kan macam itu. Sampai urusan agama, urusan nak bangun masjid, musola, nak ngadakan acara besar, perizinan bingung, ada tembusan, coba bapak si pulang kau telepon dia, hubungi bapak si pulang. Boleh itu jadikan wasilah, tidak apa-apa, ikhtiar kita, termasuk ikhtiar kita. Tapi jangan sampai kita lupa sama Allah. Apalagi mereka cuma punya kedudukan di dunia. Kadang-kadang kita ngandal ke mereka. Jadi bapak sudah kaget, kalau kamu sudah dekat hari kaget telepon aku telepon dia. Wah senang, sudah aman kalau. Mana? Aman, pendek bacanya, aman gitu. Pas hari telepon dia, dia angkat-angkatnya. Masih lemah, ada yang angkat itu, tidak masuk-masuk. Sampai kebungang gitu. Sampai akhirnya gawe kita tak jadi. Sudah gue tak jadi, dia nelpon kita. Mana kita gak kamu jadi apa kamu tuh? Aku nunggu lah nelpon. Bapak mana pak kamu nelpon? Oh iya aku lupa, kalau nanti nomor jadi. Allah ya Pak. Kalau kita sama Allah dimanapun ada untuk kita. Kapanpun Allah siap untuk bantu kita. Aulia Allah yang hidup, yang wafat sama ya Pak. Bahkan yang sudah wafat itu punya kelebihan diberikan Allah dan lebih. Sulitan susah tawasul dengan mereka para aulia Allah yang sudah wafat ataupun sudah meninggal. Jadi balik sini tentang tawasul tadi kepada amal-amal soleh yang kita lakukan maka diijabah oleh Allah. Lalu di sini tadi beliau menyebutkan tentang tawasul kita ketika kita nak istisqa, nak minta hujan. Banyak tawasulan itu dan kita yakin ini semua ya kawan. Ada seorang solihin di Irak kejadian. Ya, ketika itu sedang musim panceklik panas, ini sering antum dengar cerita ini Labas. Ya. Panceklik panas terik luar biasa. Orang sudah kumpul untuk sholat istisqa, cuma masih menunggu beberapa tokoh ulama mereka yang ditunggu, tokoh masyarakat yang belum datang, ditunggu masih. Subhanallah, tiba-tiba ada seorang pengembara lewat, musafir dengan pakaiannya orang asing. Nengok orang kumpul kami nanyo, ada apa kamu ni kumpul-kumpul macam ini kami apa nak kamu kami ni nak solat istisqa, kau tak tahu apa? Kau ni mana? Oh aku tak tahu, aku bukan sini, aku luar, cuma kebetulan lewat sini.
Nak ngapo kamu ni? Nak solat istisqa, nak minta hujan. Masya Allah. Jadi mana pemimpin kamu, mana ulama kamu, tunjuklah itulah pemimpin kamu. Pagainya. Lalu dia ngomong sama pemimpin dari ulama-ulama tadi, minta maaf di bahasa cerita ini, minta maaf wahai tuan-tuan guru, kamu nak istisqa, nak minta hujan, nak solat, boleh tak aku nunui kamu dengan cara aku minta izin dulu, kayak adab ini. Maksud kau apa ni? Aku nak minta hujan dengan cara aku, tapi minta izin, aku dah galak ngelangkai kamu. Kalau aku dah berhasil, kamu lajulah tapi ke solat. Ya sudah lajulah, kami masih nunggu juga. Subhanallah, depan kami itu orang ini langsung bertawasul, Allahumma bihaqi ma fi ra'si hadha isqi lana ghaib. Ya Allah, dengan keberkahan apa yang ada di kepala aku ini, turun ke hujan ya Allah. Keras dia ngomong itu, orang belakang dengar. Ya Allah, dengan keberkahan apa yang ada di kepala aku ini, turun ke hujan. Biiznillah, begitu menurun ke tangan, awan itu berkumpul, berjalan, lalu hujan terus. Dogus hujan, belum sempat sholat, cuma dengan tawasul orang asing ini, sampai mereka, wah gembira luar biasa. Dipegang dengan dianggap keramat, memang keramat. Apa dia kau tadi gawekan? Apa yang kau lakukan? Jadi aku cuma tawasul sama Allah. Tapi aneh tawasul kau tu. Ya Allah, dengan keberkahan apa yang ada di kepala aku ni, turun ke hujan. Maaf, ada apa di kepala kau? Apa 30 juz Quran? Ya, boleh jadi kan? 30 juz Quran, sekian ratus ribu hadis Rasulullah. Tidak, artinya aku lemah, aku biasa. Aku tidak punya kelebihan apa-apa. Wallah, katanya aku tidak hafal Quran, aku tidak banyak hafal hadis. Cuma sikap yang aku anggap, aku punya sesuatu yang mulia. Berkat yang mulia. Apa? Yang aku jadikan tawasul, ainaiya, dua mataku ini. Apa dua mata kau? Kemarin waktu aku berjalan, aku bertemu dengan Syekh Abdul Yazid Al-Bustami, dan mataku memandang dia. Sallallahu alaihi wasallam. Mataku memandang itu waliullah, dan ku jaga mataku semenjak mandang wajah wali itu, tak kugunakan untuk sesuatu yang sia-sia. Maka aku bertawasul dengan kemuliaan mataku yang sudah dimuliakan Allah memandang sang wali itu. Jadi hakikatnya tawasul kepada sang wali tadi. Sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah. Kalau kita yakin ikhwan, antum bisa salaman dengan orang-orang soleh, apalagi ada cara-cara besar, banyak ulama, banyak habaib, bisa salaman jago tangannya, jangan kena kekotoran lagi. Maaf, kotoran paham kan? Bukan kotoran debu segala macam, kotoran maksiat. Jangan tunggu untuk maksiat lagi. Jangan nge-share HP dengan sesuatu yang dilarang Allah. Jangan satu perempuan bukan muhrim. Jago. Balik ke rumah, kamu punya anak sakitlah seminggu dah sembuh, sakit perut, tepak kat biarlah sembuh. Tawasul ya Allah, dengan keberkahan para aulia, para solehin, para ulama yang kuselaman tadi Allah, sembuhkan anak aku sakit. Sahabat ulama, ada yang lebih gampang buat antum kan? Mushaf Al-Quran ikhwan, pegang, bukan megang baik, megang baik yakin berkah ikhwan. Quran kamu pegang nih, pegang, dimuliakan, dicium, lalu kamu tawasulkan berkat Quran ya Allah, sembuhkan kuatku, sembuh insyaallah. Tapi tentu bukan cuma megang, dibaca, dipegang, dibaca. Macam tadi, mijit kaki umat kita, bak kita, gunakan tangan kita, lalu kita jadikan tawasul sumber. Maksudnya jadi suatu keberkahan. Dan ini banyak ikhwan, tergantung masyhad kita. Al-madad ala qadar termasuk kalau antum yakin. Kalau antum yakin. Budak hadroh itu lah. Budak hadroh. Ini habaib kita kalau sudah menghabat tu, kamu. Anak paling demen salaman sama mereka. Walaupun mereka ngejil anak salaman ngambil bekal, jadi anak ngambil bekal mereka Allah ya. Apa? Habis ngagak pengantin, bukan. Ngagak pengantin itu juga masya Allah. Ya, gosip dah. Habis ngagak kedatangan Rasulullah. Tangan mereka kadang sampai terabang, lembut. Kalau tim hadroh dengan hadroh yang menjadi nikmat dengan gosidah ini. Tangan tu jangan kamu anggap nabu biasa, bukan nabu dram. Yang mereka tabu tu ngiring apa? Hujan kepada Allah, ngiring gosidah Rasulullah, hujan untuk Rasulullah. Berkah tangan mereka. Cuma saya yang punya diri tidak tahu kalau tangannya ada keberkahan.
Ada bukan apa lagi musik ke masjid, musik ke musola. Jangan ngomong kecil kan marbot masjid ikhwan. Marbot masjid yang kamu sepelekan. Ngomong itu boleh jadi kehebatannya di sisi Allah lebih dari imam masjid. Walaupun masjid kalau jalan sujud imam masjid ya qori marbot ada yang dikejar orang salaman hati. Padahal Allah ikhwan boleh jadi dia yang paling berkah di masjid. Yang nyapu mesti ke dia, ada Quran terletak dak rapi dia ngapikan. Tangannya dak lepas dari hal-hal yang indah. Berkah. Berkah luar biasa. Ya, sebelum lagi model marbot tadi tunjuk tugas musikan kamar mandi segala macam masjid kalau itu luar biasa berkah. Asir yasri. Sirah Allah itu mengalir. Mengalir. Fadhal ada insya. La ilaha illallah. Bisa dan kita sambung lagi insyaallah. Ya Latif, utub bina bidolak. Allahu Akbar, marhaban. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Asyhadu anna Muhammadar أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam taslima. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa sallam darajatan 'aliyatan rafi'ah. وابعثه مقاما محمودا الذي بعثه يا الله يا رحمن الرحيم. ربي اغفر لي يا ربي اغفر لي يا ربي اغفر لي ربي اغفر لي يا ربي اغفر لي وارحمه وربنا سأل اللهم نسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah. Sekali lagi yang pengen tekankan buat diri anda dan kita semua ya, kalau manusia yang cuma punya mazhar kedudukan dunia bisa mempermudah urusan kita dengan keterbatasan yang Allah berikan. Bagaimana dengan mereka para aulia Allah yang mereka hakikat, nah kata Imam Syafi'i, nahnul muluku hakikatan. Ya, kata Syafi'i, kamilah raja yang sebenar-benarnya raja. Mereka bisa berbuat semasa mereka hidup sampai mereka wafat dan wilayah mereka kemana-mana. Kalau tadi
kita menghubungi polisi daerah sini cuma sebatas wilayah dia, wilayah lain dia tidak baca mungkin ya. Nah ini kemuliaan aulia Allah. Ada seorang teman kami ikhwan di Hadramaut waktu mondok sama bareng di Darul Mustafa budak Jakarta. Ini nama walinya disebut ya, karena sudah wafat ya. Kami semua cinta dengan para aulia solihin. Walaupun kami di Darul Mustafa, kami cinta kepada semua ulama dan kami diizinkan oleh umum untuk mengambil berkah kepada semua ulama. Termasuklah sosok yang sangat agung dan mulia saat itu di Kota Tarim, Habib Abdullah bin Alwi bin Abdullah bin Syahab yang digelar dengan Ainut Tarim. Habib Abdullah bin Syahab ya, ada yang mengatakan beliau Gulbul Tarim, wali mikibar. Habib Umar, Habib Sa'im, semua Habib angkat topi hormat luar biasa beliau. Jadi kami punya sohib teman kami ya, namanya Farhan. Carilah Farhan di mata saya, jelas bukan orang Palembang. Jadi waktu itu sakit ya kawan, moros ya. Kebetulan kamarnya dengan kamar mandi itu udah pulau jauh alhamdulillahnya. Jadi dia entah salah makan, entah salah minum, walhasil BAB terus. Dulu dengan BAB lagi, BAB sampai terlemas dia. Pasanya subhanallah, dia terkenang dan memang dia punya cinta. Ya, kami semua cinta tentu pada Habib Umar, masyhur yang dalam semua cinta. Tapi kadang-kadang kita dicocokkan Allah dengan saat tertentu dengan orang lain. Termasuk yang kami cintai dan beliau juga cinta kepada Habib Abdullah bin Syahab dan Abdullah bin Muhammad bin Ali. Tahu semua insya Allah kita ya Habib Abdullah. Baru beliau wafat dalam Muslim wafatnya Habib Salim. Nah, Habib kawan kita ini pas sudah pasang itu dia teringat dengan Habib Abdullah bin Syahab tadi. Terkenang dan tawasul. Subhanallah, tertidur pulas. Nah, dalam tidurnya Allah ikhwan ini yang cerita hubungnya langsung sama kami, dia dekat sama kami, masih hidup. Cerita dia, begitu dia semalam itu sudah terlemas karena berulang-ulang BAB itu. Tidur, mimpilah Habib Abdullah bin Syahab. Dalam mimpinya Habib Abdullah datang. Habib Abdullah datang, nyenguk dia, lalu nyuruh buka mulut kau. Bukalah. Nah, ini sudah di luar, ini namanya versi mimpi. Buka mulutnya. Ya Abdullah masuk ke tangan ke mulut budak tadi, macam dikuras. Dah sembuh biiznillah, sembuh kau insyaallah dengan izin Allah. Begitu itu tetap terbangun dari tidur ya kawan. Allah ya kawan, apa yang terjadi? Sehat walafiat. Sehat walafiat. Itu di zaman kita banyak kalau kita buka cerita ya, boleh Palembang Belambangan. Ini dalam lagi kita insyaallah malam Jumat hall ke Pedatuan. Kalau kata halangan hadiri ya kawan. Ya, memang dari maghrib sampai lewat isya. Itu kibar aulia. Ya, seorang alim yang hebat luar biasa, termasuk gurunya Habib Ali Bahsin Malim 6. Setelah itu mungkin seminggu kemudian kita akan hadir hall juga guru kita Ustaz Ali Umar Taib yang juga Masya Allah ya, hadiri kalau kita mampu insyaallah untuk menghadiri acara-acara tersebut insyaallah ta'ala. Dalam rutib haddad yang biasa dipakai oleh habaib-habaib, termasuk yang disebarkan oleh Ustaz Ali Umar Taib, itu ada tambahan zikir. Kalau rutib haddad aslinya habis doa cuma ada 2 kalimat zikir selesai. Di situ ada tambahan salawat, Allahumma sholli ala Muhammad, itu tambahan. Ya Rabbana yassir lana umurana bijahi Sayyidina Muhammad bin Ali. Nah ini tawasul. Antum boleh pakai itu di luar rutib, pakai boleh. Ya Rabbana yassir lana umurana, ya Allah yassir, Tuhan kami yassir lana umurana, mudahkanlah urusan kami. Bijahi Muhammad bin Ali, dengan keagungan keberkahan Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Ali. Siapa yang dimaksud Nabi? Al-Faqihil Muqaddam. Al-Imam Al-Faqihil Muqaddam, datuknya semua para habaib. Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ya Rabbana yassir lana umurana bijahi Sayyidina Muhammad. Ya Muyassir yassir, ya Mudabbir dabbir, ya Musahil sahil, sahil alaina kulla asirin bijahi Nabiyil Bashir. Itu tawasul kepada Rasulullah. Ya Muyassir yassir. Ini di luar rutib ya, ini doa yang sering dipakai para habaib para kiai kita. Ya Muyassir yassir, wahai zat, wahai Allah yang memudahkan urusan, mudahkanlah. Ya Mudabbir dabbir, yang memudahkan juga mana, mengatur segala urusan, aturlah dengan secantik untuk kami. Ya Muyassir yassir, Mudabbir dabbir, Musahil sahil, sama sahil yassir sama artinya.
mudahkan urusan kami. Yassir alaina kulla asirin. Nah, ini perhatikan makhraj huruf. A dengan A itu beda arti. Musir dengan mu'sir itu beda arti. Ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahil. Sahil alaina kulla asirin bijahil basyirin nadhir. Mudahkanlah segala urusan kami dengan keagungan, keberkahan. Basyir, nadhir siapa? Rasulullah. Nah, ini kita ahli sunnah jamaah bertawasul dengan Rasulullah, dengan keluarga Rasulullah, dengan Al-Hasan wal Husain, dengan sahabat Nabi Muhammad SAW, dengan ahli badar, dengan para aulia Allah. Ini tawasul kalau ikhwan di sini. Ini tawasul kalau nih. Yang kita baca ini tawasul. Terakhir baru minta doanya apa? Hajatnya. Wabil asma'i ma waradat binafsin wa ma fil ghaibi mahzunan masunan. Dan kami mohon kepada Allah dengan nama-namamu yang agung. Asma Allah Husna yang tertera, yang ada dalam Al-Quran atau hadis Nabi, ataupun yang tidak diketahui oleh makhluk, tertulis dalam khazain, dalam simpanannya Allah Subhanahu wa taala. Wabil anbiya wabil kitab bi kulli kitabin anzalahu ta'ala, dengan seluruh kitab-kitab yang diturunkan Allah. Taurat, Injil, Zabur, wa Quran, dan Al-Quran khususnya lagi. Tawasul ini dengan Al-Quran. Syifa' al-mu'minina wabil ulama wabil hadi tawassalna waludna, dan dengan al-hadi siapa? Rasulullah. Ini artinya kan alhamdulillah mungkin kita pilih untuk jadikan gusda. Kami bukan kami tafsir, bukan. Kami cuma tafa'ulan ngikut Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu an, pengarang kitab Mursyidud Durar. Beliau menggunakan ini sebagai pembuka majelisnya. Salah satu majelis dibuka dengan tawassul ini. Bikul kitabin anzalahu ta'ala, dan semua kitab-kitab Allah yang diturunkan oleh Allah. Wa Quran syurul minna wabil hadi tawassalna waludna, dan dengan Rasulullah SAW kami bertawassul dan kami mohon. Wa kulli anbiya wal mursalin, bahkan tawassulnya dengan semua nabi dan rasul. Wa alihim ma'al ashabi jam'an, dan keluarga nabi dan sahabat-sahabat nabi. Tawassalna, kami bertawassul ya Allah. Kami bertawassul. Wa kulli tabi'in, semua para tabi'in, bukan hanya sahabat, di bawah sahabat tabi'in. Bi kulli tawa'ifil amlaki nadu, dan kepada tawassul untuk semua malaikat yang selalu tawaf. Ka'bah itu kalaupun manusia ada yang tawaf tetap tidak akan kosong. Malaikat Allah selalu tawaf di situ. Wa bi kulli tawa'ifil amlaki nad'u bima fi ghaibi rabbi ajma'ina wa bil ulama bi amrillah turun, dan para ulama yang menjalankan perintah Allah. Tawassul pada kulli auliya was salihin, dan pada semua aulia dan salihin. Akhussu bihi, baru kita nyebutkan salah satu tokoh ulama wali tersebut. Wajitazi arifina, yaitu Al-Imam Qutb Habib Abu Bakar bin Abdullah Habib Abdullah itu salah kebar. Lagu terus pujian kepada beliau sampai di sini. Nah, kita minta pada Allah bihim nadu, baru kita ngomong dengan mereka semua itu Allah, dengan semua yang kami tawassul, nad'u, minta kepadamu ya Allah, ilal maula ta'ala, nad'u ilal maula, kami meminta kepada Allah. Semua itu cuma untuk tawassul. Semua nabi, rasul, anbiya, asmaul husna, Quran, semua kita jadikan sebagai penggandeng doa kita. Ini luar biasa komplitnya tawassul Nabi. Yang ngarang juga bukan orang sembarang, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Adni Al-Idrus, yang karomah beliau ini hujan susu. Karamah beliau ini hujan susu. Ini tawassulnya beliau. Tawassulnya beliau. Bihim nadu ilmu ta'ala, yang diminta bukan dunia ya Tuhan. Bi ghufranin ya ummul hadirina. Maka semua yang hadir sini dapat ampunan insyaallah. Agar Allah mengampuni semua yang hadir. Ai pelit ustaz yang hadir tidak, ternyata wali Allah itu punya rahmat. Dan beliau katakan walut fin syamilin wa damu sudah berikan kami, perlakukan semua kami ini ya Allah dengan tawassul tadi. Perlakukan kami dengan lemah lembut. Lutfin, dengan lemah lembut. Jangan berikan satu cobaan berat yang mengerikan dan seterusnya. Syamilin wa dawam sitin, dan tutuplah aurat kami, lindungilah kami selalu dalam lindunganmu. Dawam sitin, dalam selalu perlindungan Allah. Wa ghufranin likulli mudznibina, ternyata minta ampun bukan untuk ditaubahi, tapi likulli mudznibina, dan juga ampunkanlah ya Allah seluruh orang yang pendosa. Seluruh orang yang berbuat dosa ampunkan. Nah, ini doa kita, bukan cuma untuk kita tapi untuk semua orang. Kita cuma melok maca ya kawan, cuma melok mentol. Lalu wa nahtim bi tahsin azim bi haulillah la yaqdar. Lalu kita memohon perlindungan kepada Allah sebelum menutup tahsin, perlindungan dari Allah dengan kekuatan Allah la yaqdar alaina, yang kami tidak memiliki kekuatan tersebut. Wasatullah masbulun alaina, perlindungan Allah selalu mengelilingi kita.
Wa ainullah nazilatun, pandangan Allah selalu memandang kepada kita. Wa nahtimu salatan Muhammad imam kulli khairin syaa. Jadi kan hanya contoh tawasul ini yang paling komplit. Tawasul. Anda bisa baca ya, untuk tawasul. Wallahu a'lam bissawab. Masyaallah Bapak rahimakumullah, mungkin saya bisa sampaikan malam hari ini insyaallah mudah mudahan afiat. Malam depan kita diperjumpakan Allah lagi insyaallah taala. Malam Jumat ini sekali lagi undangan peringatan haul Kiai Pedatuan Abdullah Al-Azhari di Mushola Pedatuan mulai ba'dal maghrib selesai sampai lewat isya insyaallah. Kemudian masih agak lama tapi kita boleh sampai dari sekarang. Haul guru kita Ustaz Ali Mattayib tanggal 2 Juni. Dan malam Ahad itu ada khataman, tapi mungkin berbarengan juga dengan kita zikir ziarah. Untuk mau ikut kemana bebas, ya, semuanya tempat baik, pengumuman yang baik. Cuma khol puncaknya pada hari Ahad besoknya, insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawbatan sil wastur lana awrati wa amin rawati waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil hillani wa kullu dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma'in ya Rabbi asma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد الصحب والحمد لله في البدع والتناهي فاتح قبول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح كافة أولياء من كل مشارق الأرض إلى المغرب من بعدهم من أصحاب رسول الله برسول الله رسول الله وكافة أولياء الشهداء اللي حضروا وكل مجلس ما ذكرنا أسماءهم من العلماء والأولياء الصالحين من ضرب خصوصا من كل مقدم محمد بن بعد عبد الرحمن السدان أبو بكر الصقر بن مخضر بن شبر العقبة أبو بكر الشيخ بن سالم وكافة أولياء الصالحين من البلد أبو بكر بن شابر عبد الله الحداد وشيخ عبد الله الزهري كبر دوان وسال علي مرتيب ومتكلم بهذا المصنع الحبيب عبد الرحمن زبير العيد وصالح محمد بن شبوغ بن سالم وأنا حبيب مسلم بن أحمد الكعب وكافة مشايخنا وعلماء الصالحين أكرم مجمعين الله يتغشاهم بالرحمة وصوم الجنة إن الله يدعو عليهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وعلماتهم ونفعاتهم في الدنيا والآخرة وأعلنت الشفاء من كل دور مستقام خصوصا من أوصل بالشفاء بابا محمد أرشاد بن بابا عبد الجليل وكل من أوصل بالشفاء من إخوان أصل الرحمن الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء غير سقم على ألمه على ابن صالح جاربة بالخير بتكون شر إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت